ریاست گوہر نگر میں ایک قدیم داستان مشہور تھی کہ جس دن چاند پوری طرح کھو جائے گا اس رات شہزادی ماہرہ اپنی قسمت کے فیصلے کریں گے۔ ماہرہ ریاست گوہر نگر کی ایک آخری شہزادی تھی اور شہزادی وہ مکمل طور پر نہیں بن سکتی تھی جب تک کہ اسے تاج نہیں مل جاتا، اور اس کے تاج میں جڑنے والے 7 انمول پتھر ابھی تک گم تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پتھر 7 شہزادوں کے پاس تھے اور ہر شہزادہ وقت اور تقدیر کے بھنور میں کہیں کھو گیا تھا۔ ماہرہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ اپنے تاج میں جڑنے والے 7 پتھر کہاں سے ڈھونڈے۔ ایک رات ماہرہ محل کے پچھلی طرف موجود ایک پرانے کمرے میں گئی۔ وہاں اسے ایک پرانی کتاب ملی اور اس میں ایک نقشہ تھا، اور اس نقشے پہ یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ماہرہ کو شہزادی بننا ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ان 7 کو تلاش کرے، کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادے وقت کے ہاتھوں گم ہو جائیں، شہزادی ماہرہ انہیں تلاش کرے۔ جیسے ہی شہزادی ماہرہ نے یہ الفاظ نقشے پر پڑھے، وہ بہت حیران ہوئی۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر اسے شہزادی بننا ہے تو وہ ان 7 کو تلاش کرے گی۔ چاند ڈھل رہا تھا، رات کا وقت تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور صرف 7 گھنٹے باقی تھے۔ ایک نجومی کے بتانے کے مطابق ماہرہ پہلے شہزادے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچی۔ ماہرہ نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ سمندر میں دشمنوں سے ریاست کی حفاظت کر رہا تھا۔ ماہرہ کو یقین آ گیا کہ یہی پہلا شہزادہ ہے۔ جب ماہرہ اس شہزادے کے پاس پہنچی تو ماہرہ نے اس سے پتھر مانگا۔ شہزادے نے جواباً حیران ہو کر پوچھا، میں صرف اصلی شہزادی کو پہچان سکتا ہوں۔ ماہرہ اس کا سوال سن کر حیران ہوئی اور آگے سے شہزادے کو جواباً کہا، اگر ریاست جل رہی ہو اور لوگ بچ سکتے ہوں تو کیا تم ریاست کو بچاؤ گے؟ شہزادہ ماہرہ کی بات سن کے مسکرایا اور کہنے لگا، لوگوں کے بغیر ریاست راکھ ہے شہزادی۔ جب شہزادے نے یہ الفاظ بولے، ماہرہ مسکرائی اور اسی وقت وہاں موجود پتھر چمکنے لگا۔ پتھر کے چمکنے سے ماہرہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلا راز کھل گیا ہے۔ ماہرہ نے شہزادے سے وہ پتھر لیا اور دوسرے شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے راستے پر چل پڑی۔ اب باری تھی دوسرے شہزادے کو ڈھونڈنے کی۔ نجومی کے بتائے مطابق ماہرہ ایک غار کے پاس جا کر رک گئی۔ جب اس نے غار کے اندر جھانکا تو وہاں اسے غرور میں ڈوبا ایک نوجوان شہزادہ نظر آیا، جو کہ حیران اور پریشان غار کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ جادو کی وجہ سے وہ اس غار میں قید تھا اور ہر 10 منٹ کے بعد اس کا چہرہ بدل جاتا۔ کبھی دوستی کا، کبھی دشمنی کا۔ ماہرہ ایک دم گھبرا گئی کہ ایک ایسا شہزادہ جو کہ ہر 10 منٹ کے بعد اپنا روپ بدل رہا ہے، وہ کیسے اس سے پتھر لے گی۔ پھر اس نے ہمت کر کے شہزادے سے کہا، اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنکھیں بھر کر کہا، میں تو صرف بھروسہ ہی تلاش کر رہا ہوں۔
जैसे ही शहजादे ने ये अल्फाज बोले, एकदम पत्थर चमकने लगा। शहजादी माहिरा बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे दूसरा पत्थर भी मिल गया। अब बारी थी तीसरे शहजादे को ढूंढने की। तीसरा शहजादा जो किसी को भी नजर नहीं आता था। लोग कहते थे कि उसका वजूद सिर्फ अंधेरों में है। माहिरा उसे ढूंढने के लिए एक सुनसान बाजार में आ गई। जैसे ही वो वहां आई, उसे एक जगह पर एक साया घूमता हुआ नजर आया। पहले तो माहिरा बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गई और उससे जाकर कहा, मैं असल हूँ या सिर्फ तसव्वुर? माहिरा ने उस साये से पूछा। माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो सिर्फ अंधेरों में साथ दे वो रोशनी में सबसे ज्यादा वफादार होता है। जैसे ही माहिरा ने ये अल्फाज बोले, तीसरा पत्थर भी चमकने लगा। माहिरा वो तीनों पत्थर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। अब बारी थी चौथे शहजादे को ढूंढने की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल का राजा है, जो जानवरों की जुबान समझता है। माहिरा बहुत ढूंढने के बाद एक दरख्त के नीचे जा पहुंची, जहां पर वो शहजादा बैठा हुआ था। जंगली शहजादे के पास उसके जानवर भी मौजूद थे। जैसे ही माहिरा ने उस शहजादे को बताया कि मैं शहजादी माहिरा हूँ, उसने माहिरा से सवाल किया, हर शख्स में एक दरिंदा होता है, तुम्हारा कौन सा है? माहिरा ने जवाब दिया, जो सच बोलने से डरते हैं, मैं उनका दरिंदा हूँ। फिर पत्थर एकदम से रोशन हो गया। पत्थर के रोशन होने पर माहिरा की आंखें खुशी से चमकने शुरू हो गई। अब बारी थी पांचवें शहजादे को ढूंढने की, जिसे झूठों का बादशाह कहा जाता था। एक ऐसा शहजादा जो सिर्फ झूठ बोलता था, हर बात पलट देता था। माहिरा ने जब उस शहजादे को देखा तो उसके पास जाकर उससे एक सवाल किया, तुम असल में कौन हो? उसने कहा, मैं झूठ हूँ। माहिरा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, तो पहला सच तुमने आज बोल दिया। शहजादा बहुत हैरान हुआ, लेकिन जब उसे माहिरा की बात समझ में आई तो वो हंसना शुरू हो गया। जैसे ही शहजादा हंसा, पांचवा पत्थर भी चमकना शुरू हो गया। शहजादी माहिरा वो पांचों पत्थर लेकर छठे शहजादे की तलाश में चल पड़ी। छठा शहजादा एक ऐसा शहजादा था जिस पर ये इल्जाम था कि उसने अपने भाई को कत्ल किया है। शहजादी माहिरा उसके पास गई और उससे कहा, मैं फैसला करने नहीं आई, सिर्फ समझने आई हूँ। उसने पत्थर दिया और कहा, वो मेरा भाई था, लेकिन मैं उसका खौफ था। मैंने अपने भाई को कत्ल नहीं किया। लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। जैसे ही उस शहजादे ने सच्चे अल्फाज बोले, पत्थर ने एकदम रोशनी बिखेर दी और चमकना शुरू हो गया। छठा पत्थर भी माहिरा को मिल गया। फिर माहिरा सातवें और असली शहजादे की तलाश में चल पड़ी, लेकिन सातवां शहजादा एक ऐसा शहजादा था जिसकी अपनी कोई शक्ल नहीं थी। वो सामने वाले की शक्ल इख्तियार कर लेता था। ये माहिरा को सबसे मुश्किल लगा कि वो इस इंसान को कैसे पहचाने। जैसे ही माहिरा उस शहजादे के पास पहुंची तो वो माहिरा का हम शक्ल बन गया और उसने माहिरा से कहा, मैं असल हूँ, तू झूठी है। माहिरा ने खामोशी से उसके गले में लटके हुए पत्थर को देखा, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। माहिरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो असल होता है उसे अपनी पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही माहिरा ने ये अल्फाज बोले तो झूठ बोलने वाले शहजादे का चेहरा पिघलना शुरू हो गया और सातवां पत्थर भी चमकने लगा। माहिरा हद से ज्यादा खुश थी।
کہ اسے 7 پتھر مل گئے ہیں۔ ماہرہ نے وہ 7 پتھر اٹھائے اور جلدی سے محل کی جانب چلنا شروع ہو گئی۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر ماہرہ نے وہ 7 پتھر اپنے تاج میں جڑے اور ماہرہ کا تاج مکمل ہو گیا۔